हाय फ्रेंड्स मो सुजित मोर यूट्यूब चैनल ए टू जेड ओडिया ट्यूटोरियल्स रे मु प्रतिदिन निश्चित भाव में गोटे नहले दुईटी प्रत्येक दिन वीडियो आने तो हिस्ट्री नहले पॉलिटिकल साइंस रो आमे यूनिट 1 यूनिट 2 सब आलोचना कर सारी। तो आज ये वीडियो रे आमे यूनिट सेकेंड रो फर्स्ट चैप्टर को देखिबा। तो वैदिक युग आदि वैदिक युग और परवर्ती वैदिक युग से प्रश्न गुड़िक एमसीक्यू क्वेश्चन तास वन लाइनर क्वेश्चन गुड़िक टी आम देखा जे वैदिक आर्य माने कहार उपासक थिले। वैदिक आर्य माने प्रकृतिर उपासक थिले। आउ हरप्पा सभ्यतार कौन होता ना पशुपति को से माने पूजा करुले किंतु वैदिक जुगरे प्रकृति को से माने पूजा करुले। वायु अग्नि ये सब सूर्य मातृ भूत प्रेतादि विश्वास क्यों वेद रही। अथर्व वेद भूत प्रेतादि रही एवं साम वेद संगीत विद्या रही। वैदिक जुगर जनप्रिय राजनीतिक संगठन है समिति एवं समिति मुख्य को कौन कह सभार सभापति समिति पति बा ईशाण परिवार मुख्य को कुलपति गृहपति वज्रपति बोली कह जाए। वैदिक जुगरे आर्य माने मुद्रा रूप एक शून्यखंड प्रचलन करते कौन कह निष्क कुशाल शतमाण जन क्या कहुए ग्राम विश्वर समष्टि को जन बोली कह जाए। वैदिक जुगर मुख्य राजनीतिक संगठन कौन थिला सभा थिला। सभार मुख्य कौन कह सभापति बोली कह जाउतिला। ठीक सही परी केउ वेदरे पूजा पद्धति व्याख्या देखा मिले यजुर्वेद पूजा पद्धति साम वेद संगीत विद्या अथर्व वेद गुणगारेड़ी देखा मिली थाए। स्तुति मानकर स्वर संयोग कौन देखा जाए साम वेद स्तुति मानकर स्वर संयोग गुड़िक देखा जाए। आर्य मानकर स्मृति क्यों सम्मिलित होती आर्य मानकर स्मृति ऋग्वेद सम्मिलित होइछि। राजा प्रजा आदाय करता कर नाम कौन बलि आ गोटे कर है भाग बलि एवं भाग बोली गोटे कर थिला। वैदिक जुगरे गढ़ी उठी दुईटी राजनीतिक संतोष सभा और समिति केउटीर भूमिका रही समितिर बेसी टिके भूमिका रही जो अनेक गुड़े वैजस्व व्यक्ति अंशग्रहण करुले से प्राय। परवर्ती वैदिक जुगरे क्यों देवता श्रेष्ठ बोली विवेचित होता। परवर्ती वैदिक जुगरे विष्णु किंतु आदि वैदिक जुगरे कौन होता ना इंद्र ही प्रधान थे से वर्षार देवता बोली कह जाती था। ऋग वैदिक जुगरे क्यों देवता आर्य मानकर अधिक प्रिय। ऋग वैदिक जुगरे इंद्र थिले अधिक प्रिय थिले। वैदिक जुगरे प्रचलित बोली कहले कौन बुझे एक प्रकार कर बोली एवं एक थिला भाग बोली गुड़ी थिला। दीपवंश क्यों धर्मर ग्रंथ बौद्ध धर्म दीपवंश आर्य मंजुश्री मूलकल्प महावंश थिला से बोली। जैन धर्मर ग्रंथ गुड़ी गला है त्रिरत्न बौद्ध धर्मर है त्रिपिटक मुख्य ग्रंथ हिंदू धर्मर ग्रंथ गुड़िक रामायण महाभारत मुसलमान धर्म है कुरान। वेद शब्द संस्कृत क्यों शब्द रू आसी विद्रु आसी विद्र अर्थ ज्ञान। राजतंत्र बा राज्यर मुख्य किए थिले राजा ही मुख्य थिले। क्यों वेद सर्वप्राचीन ऋग्वेद होची सर्वप्राचीन एवं यह आदि वैदिक जुगरे रचित होता। अन्य तीनोटी जो रही ताहा परवर्ती वैदिक जुग समय रचित होता। वैदिक जुगरे परिवार मुख्य को कौन कह जाए वैदिक जुगरे परिवार मुख्य को कुलपति गृहपति वज्रपति बोली कह जाउतिला। क्यों जुगरे जाति प्रथा सृष्टि होता परवर्ती जुग जाति प्रथा सृष्टि होता आदि वैदिक जुगरे ताहा नथिला समस्ते समान थिले। निज गुणकर्म अनुसार से कौन करते निजर वृत्ति को चयन करें। ठीक सहीपरि भाव नारी मान स्थान आदि वैदिक जुगरे
ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଧୀରେ 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 ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚତୁରାଶ୍ରମ କେଉଁ ଯୁଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଚତୁରାଶ୍ରମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚତୁରାଶ୍ରମ ଯେଉଁ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟ, ଗାର୍ଗିସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ନୀତିମୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନ କାଳକୁ 25-25 ବର୍ଷରେ 4ଟି ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। କେଉଁ ଯୁଗରେ ପ୍ରକୃତି ଉପାସନା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ଋଗ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସନା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ପୂଜା କେବେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କେଉଁ ଯୁଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହେବାରେ ଲାଗିଲା। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ କ'ଣ ଗଠିତ? ଗାଁକୁ ନେଇ ବିଶ ଗଠିତ। ବିଶର ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଶପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବେଦରେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ଯଜୁର୍ବେଦରେ ରହିଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଦକୁ ଡେକ୍ସ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଦକୁ 4 ଭାଗରେ, ବେଦ 4 ଭାଗ, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଦ 4 ଭାଗରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂହିତା, ଉପନିଷଦ, ଅରଣ୍ୟକ ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ଡେକ୍ସ ବେଦରେ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସାମବେଦରେ ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି। ଏଠି ଗନ୍ଧର୍ବ ବେଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଡେକ୍ସ ବେଦରେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଶିଳ୍ପ ବେଦରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ରହିଛି। ବୈଦିକ ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବେଦାନ୍ତ। ବେଦର ଅନ୍ତ ବେଦାନ୍ତ। ଭୂତ ପ୍ରେତାଦି ବିଷୟ, ଭୂତ ପ୍ରେତାଦି, ଏଠାରେ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି। ଭୂତ ପ୍ରେତାଦି ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ରହିଅଛି। ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ମଦର ନାଁ ସୋମରସ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ସୁରାରସ, ଯାହାକି ମଦ୍ୟପାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ସୋମରସକୁ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ଏବଂ ତାହାକୁ ମଦ୍ୟପାନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଛାତ୍ରମାନେ ଡେକ୍ସ ଆଶ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ନିଜର 25 ବର୍ଷ କାଳ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆତ୍ମସଂଯମତାର ସହ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ନିଜର ଗଣିତ, ବିଦ୍ୟା, ବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଉପଦେଶମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ତଥା ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ସବୁକିଛି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ବୈଦିକ ଯୁଗ ସମୟରେ 1800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ 800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଡେକ୍ସ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏଟା ତ 1500ରୁ 1000 BC ଏବଂ 1000 BCରୁ 600 BC ହେବ ଋଗ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗ। ଏ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ବୋଲି କଥା। ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଡେକ୍ସ ପରିବାର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଋଗ୍ ବୈଦିକରେ ଯୌଥ ପରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଋଗ୍ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଡେକ୍ସ ପରିବାର ପ୍ରଚଳିତ ଯୌଥ ପରିବାର। ଋଗ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଡେକ୍ସ ମାନେ ଗଣିବାରେ ନିପୁଣତା ଥିଲେ। ପଣି ନାମକ ଏକ ଥିଲେ। ଗଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଡେକ୍ସ ଓ ଡେକ୍ସଙ୍କ ପରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଝଡ଼ ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଜିଓସ୍ଫୋର୍। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଡେକ୍ସ ଦେବତା ପାପୀଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ବରୁଣ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ରୂପରେ ଡେକ୍ସକୁ କଳ୍ପନା କରାଯାଏ। ଅଗ୍ନି। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପୁଲିସ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଥିଲା। ସେ ବିଭାଗ ହେଲା ଉଗ୍ର। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଉଗ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ସେ ବିଭାଗର। ଡେକ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ନାରୀ ଥିଲା ପୁରୁଷର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ଶତପଥ। ଋଗ୍ ବୈଦିକ ସମୟରେ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟକୁ ଗ୍ରାମଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲା ଗ୍ରାମିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ତାହାକୁ, ଯିଏକି ଗ୍ରାମର ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେବା ଆଣିବା ଏସବୁ। ଋଗ୍ ବୈଦିକ ଋଷିମାନେ ବେଦକୁ ଈଶ୍ୱର ମୁଖରୁ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଡେକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୁତି। ଏହାକୁ ଶୁଣି ମନେ ରଖିବାରୁ ଏହାକୁ ଶ୍ରୁତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବେଦ କେତେ ପ୍ରକାର? 4 ପ୍ରକାର। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଋକ୍, ସାମ, ଯଜୁଃ, ଅଥର୍ବ ବେଦ। ଯଜୁଃ, ଅଥର୍ବ ବେଦ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆର୍ଯ୍ୟବତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଆର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଷ ହେଇଛି ଆର୍ଯ୍ୟବତ। କେତେକ ପରିବାର ସମଷ୍ଟିକୁ ଡେକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରାମ କୁହାଯାଏ। ପରିବାରକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମ ଗଠିତ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ନୁହେଁ, ଏଇଟା
ବିଶର ମୁଖ୍ୟକୁ ଡେକ୍ସ କୁହାଯାଏ, ବିଶପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଡେକ୍ସ ଯୁଗରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜନକୁ ନେଇ ଏକ ବୃହତ୍ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଜନପଦକୁ ନେଇ ଜନ ଗଠିତ। ଋଗ୍ବେଦରେ 10ଟି ମଣ୍ଡଳ ଥିଲା, 10ଟି ମଣ୍ଡଳ। ଏହା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷରେ ଆସୁଛି 10ଟି ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି। ଏଇ ଋଗ୍ବେଦକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଦିବାସ ସ୍ଥଳୀ କେଉଁଠାରେ ରହିଥିଲା? ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଦିବାସ ସ୍ଥାନ ଐତିହାସିକ ମାର୍କସ୍ ମୁଲର ଭାଷାରେ ଏସିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିଲା, ଏସିଆ ମାଇନର। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ମତରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାନା ମୁନିଙ୍କ ନାନା ମତ ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଲୋଚକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଇବର ଗିରିପଥ ଦେଇ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ଆଲୋଚକ କହିଥାନ୍ତି। ଜନ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଜନ ଗଠିତ। ଜନର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଗୋପ। ବୈଦିକ ପରିବାରରେ ମୁଖ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ବୈଦିକ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟକୁ କୁଳପତି, ଗୃହପତି, ବଜ୍ରପତି ବା କୁଳପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୈଦିକ ସମୟରେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ପିତା ଥିଲେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ। ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନକର୍ତ୍ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ମୁଖ୍ୟ ଶାସନକର୍ତ୍ତାକୁ ରାଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ଜନପଦର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। କେଉଁ ଯୁଗରେ ଚତୁରାଶ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଚତୁରାଶ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସେପରି କୌଣସି ନଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜର ଗୁଣ ତଥା କର୍ମ, କ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ଆକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ ବାଛି ନେଉଥିଲେ। ଏବଂ କେଉଁ ଯୁଗରେ ପ୍ରକୃତି ଉପାସନା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରକୃତି ଉପାସନା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ତାହା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ରାମାୟଣ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ସଭାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ରୁତି। ଏହାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଶ୍ରୁତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିବା 2 ଜଣ ମହିଳା କିଏ? ମହିଳାମାନେ ହେଲେ ଆପାଲା, ଗାର୍ଗୀ, ମୈତ୍ରୀ, ଲୋପାମୁଦ୍ରା, ବିଶ୍ୱବାରା, ସିକତାର ଏଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଦୁଷୀ ନାରୀ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା କେବେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ଷ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦକ୍ଷିଣାନ୍ତର ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆର୍ଯ୍ୟବତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା 2ଟି ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ଥିଲା? 2ଟି ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା ସଭା ଏବଂ ସମିତି। ସଭାର ମୁଖ୍ୟକୁ ସଭାପତି, ସମିତିର ମୁଖ୍ୟକୁ ପତି ବା ଇଶାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସମୟରେ କେଉଁ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଲେ ଟିକେ ଉପରେ ରହୁଥିଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ସୈନ୍ୟ, ସାମନ୍ତ, ଯୋଦ୍ଧା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଥିଲା। ବୈଶ୍ୟମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, କୃଷି ଆଦି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସର୍ବନିମ୍ନ ଥିଲା। ସେମାନେ କୌଣସି ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କହିଲେ ଚଲେ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାତି ଯେଉଁ ରହିଛି ବର୍ଣ୍ଣ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ନିଜର ଦିନକୁ ଅତିବାହିତ କରିଦେଉଥିଲେ। ବେଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବେଦର ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ବିଦ୍ରୁ ଆନିତ। ବିଦ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଘର ହେଉଛି ବେଦ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଋଗ୍ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା। ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗ ବି କୁହାଯାଏ, ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବୈଦିକ ସମାଜ କି ଧରଣର ଥିଲା? ସମାଜ ଥିଲା ଗ୍ରାମ କେନ୍ଦ୍ରିକ। ଗ୍ରାମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସମାଜ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଦିକ ସମୟ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ମୂଳ ଉତ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା? ପରିବାର ଥିଲା ମୂଳ ଉତ୍ସ। ପରିବାର ହେଲେ ସିନା ସବୁ ହେବ। ଋଗ୍ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି କିଭଳି ଥିଲା? ଋଗ୍ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏଠାରେ ରାଜା ଥିଲେ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ। ରାଜାମାନେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତା ପୁତ୍ର ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ବିଶ୍ୱପତି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ବିଶ୍ୱପତିରେ ମୁଁ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱପତିଙ୍କୁ କ'ଣ କହେ? ବିଶ୍ୱପତି ବୋଲି କହେ। ବିଶ୍ୱପତି। ବୈଦିକ ସମୟରେ ଜୀବନଧାରାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ କ'ଣ? ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେମାନେ 4 ଭାଗରେ
ବିଭକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ମନେ ରଖିପାରିବ ବଗ ବସ, ବରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗରେ ଗାର୍ଗିସ୍ଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ବରେ ହେଲା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମସଂଯମ କରି ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁକୁଳରେ ଆଶ୍ରମରେ ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ସରିଲା ପରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ବାନ୍ଧି ରହିଯାଉଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଆସକ୍ତି ନ ହୋଇ ସେମାନେ ବନପ୍ରସ୍ଥକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବୁକିଛି ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ସେମାନେ କେବଳ ଧ୍ୟାନରେ ହିଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥରେ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା? ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଛାତ୍ରମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ହେଲା, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା, ବେଦ ଆଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ସପ୍ତସିନ୍ଧୁ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ସିନ୍ଧୁ, ବିତସ୍ତା, ବିପାଶା, ଶତଦ୍ରୁ, ସରସ୍ୱତୀ, ଇରାବତୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଆଦିକୁ ସପ୍ତସିନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଅଛି। ତମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ, ଏଠାରେ ଟାଇପିଂ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଟିକେ ଟାଇପିଂ କରିବାରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହୁଛି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଭା ଓ ସମିତି ଗଠିତ? ସମାଜରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇ ସଭା ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନେଇ ସମିତି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସଭା ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆଉ ସମିତି ଟିକେ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ରାଜାମାନେ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ଉପାଧି ନାମ ଲେଖ। ଏକରାଟ, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଉପାଧି ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞଗୁଡ଼ିକ ଯଜ୍ଞଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଉଥିଲା। ଭାଗଯୁଗ କ'ଣ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ନିମିତ୍ତ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ମଚାରୀକୁ ଭାଗଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟ ରାଜାମାନେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଯଜ୍ଞ ଏଥିରେ ରାଜସ୍ୱ, ଅଶ୍ୱମେଧ, ବାଜପେୟ। କେବେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ରଚିତ ହେଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। ଦୁଇଟି ଇପିକ ଲେଖ ବୋଲି କହେ। ମହାକାବ୍ୟ ଦୁଇଟିର ନାଁ ଲେଖ ବୋଲି କହେ। ରାମାୟଣ ବାଲ୍ମୀକି, ମହାଭାରତ ବ୍ୟାସଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯଜ୍ଞ, ପୂଜା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବା ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କେତେକ ଜାତିରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? 4 ଜାତିରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। କିନ୍ତୁ ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନିଜର ଗୁଣ ତଥା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନିଜ ବୃତ୍ତିକୁ ଚୟନ କରିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ତାହା ଆଉ ହେଲାନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। କେଉଁମାନେ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ? ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା କ'ଣ ଥିଲା? କିନ୍ତୁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ସେମାନେ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହିଥାଏ। ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର କୃଷି, ପଶୁପାଳନ ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା ଥିଲା। କୃଷି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଏବଂ ଡୋମେଷ୍ଟିକେସନରେ ସେମାନେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା, ଶାନ୍ତରକ୍ଷତ, ଦଳଗତ ନିର୍ବାଚନ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ସଂହିତା କ'ଣ? ସଂହିତା କେତେ ସୂତ୍ରର ସମାହାର ବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ତ୍ର, ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯାଗଯଜ୍ଞରେ ଆବୃତ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା ବା ଗାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଠାରେ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କରି ଦିଆଯାଇଛି କି ମୁଁ ଖାଲି ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ ସଭା ଓ ସମିତି ଦୁଇଟି ଥିଲା। ସଭାର ମୁଖ୍ୟକୁ ସଭାପତି ଆଉ ସମିତିର ହେଲା ପ୍ରତିବାଇଶାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଭୂତ ପ୍ରେତାଦି ଆଦି ଅଥର୍ବବେଦରେ ରହିଥିଲା। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁକୁ ନେଇ ଏକ ବୃହତ୍ ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଜନପଦ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସମାହିତ ହୋଇଥିଲା। ଜନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲୋକମାନେ, ଏଠାରେ ଜାତି ଦେଇଦେଇଛି। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁକୁ ନେଇ ବିଶ ଗଠିତ। ବିଶର ମୁଖ୍ୟକୁ ବିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ତଥା 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବ।